سب سے پہلے تو رجب، شعبان اور اب رمضان، یہ تینوں مہینے ہمارے ہاں بڑے متبرک ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو رمضان کی مبارکباد تمام اورفنس نیٹ کی طرف سے، اس کی ٹیم کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے رمضان عافیت کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ اللہ پورا کرائے، اور جتنی بھی دعائیں ہم رمضان میں، رمضان کے علاوہ اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، جن کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اللہ عافیت سے قبول فرمائے۔ آج الحمدللہ بہت کم پیریڈ میں ہم دوبارہ، جیسے ہمارے نجم الثاقب صاحب نے فرمایا تھا کہ بہت جلد ہم ملیں گے، اللہ نے آپ میں سے کسی نہ کسی کی دعا قبول فرمائی کہ ہم 2 ماہ کے اندر پھر دوبارہ ایک ساتھ بیٹھے ہیں، اور اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ اصل ذریعہ تو وہ آدمی ہے جو ہزاروں کلومیٹر دور یہاں سے بیٹھا ہوا آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے، انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس آدمی کا نام ہے انیس موسیٰ صاحب۔ میں نے بھی انہیں نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور ان کی جتنی بھی کاوشیں ہیں انسانیت کے لیے، مسلمانیت کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے۔ ہم لوگ سب سے پہلے محسن انسانیت کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم سچے انسان ہیں تو ہمارے اندر انسانیت کا سبق پہلے ہے، تو اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوشیں قبول فرمائے، مقبول فرمائے، اور جو بھی ٹیم اورفنس نیڈس میں لگی ہوئی ہے یا غیر متعلق لوگ ہیں لیکن اس کام سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج تقریر کا کوئی موقع نہیں ہے، نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ کوئی مولوی ہوں، نہ مفتی ہوں، لیکن آپ لوگوں سے اس چینل کے ذریعے، اس اورفنس نیڈس کے ذریعے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری جو حالت ہے اس میں بہت حد تک ہماری ذمہ داری ہے، وہ تعلیم کی کمزوری ہے۔ آج ہم کم سے کم یہ عہد لیں، یہاں سے یہ طے کریں کہ ہم اپنے آنے والے بچوں کو ضرور 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 پڑھائیں گے، اور یہ طے کر لیں کہ آدھی روٹی کھائیں گے لیکن بچوں کو ضرور پڑھائیں گے، کیونکہ تعلیم ایک وہ ایسی تلوار ہے جس سے آپ ہر جنگ میں، ہر میدان میں آگے آ سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں۔ تو تعلیم کا دامن مت چھوڑیے۔ علم کہ قرآن بھی ہمارا سب سے پہلے شروع ہوا ہے، وہ اقرا سے شروع ہوا ہے، یعنی کہ پڑھیے۔ اگر ہم پڑھے لکھے ہوتے یا ہمارے پاس تعلیم کا ذخیرہ ہوتا تو شاید یہ بھیڑ 100% سے نہ ہو کر 50% ہوتی۔ تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں، جہاں سے جیسے کہ انٹر کالجز ہیں، ہمارے ڈگری کالجز ہیں، میں آپ سے پہلے بنا شرط یہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی بچے آپ کے اگر مستحق ہیں، لڑکیاں ہیں خواہ لڑکے ہیں، لڑکوں کا میرے ہاں کالج نہیں ہے، لیکن کچھ بچے ایسے ہیں اگر پڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور معاشی حالات کمزور ہیں، تو وہ مجھ سے مل سکتے ہیں۔ خان صاحب کو ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، شبی بھائی ہیں، گلزار بھائی ہیں، اور لوگ دیگر لوگ ہیں جو جن کے جہاں جہاں مراسم ہیں، انہیں فون کر کے تعلیم کے تعلق سے خدایا اللہ کے واسطے، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں کہ آپ بچوں کی تعلیم غربت کی وجہ سے یا معاشی کمزوری کی وجہ سے مت چھڑوائیے، تعلیم ضرور حاصل کرائیے۔ کم سے کم بچے اگر ہمارے پڑھے لکھے ہوں گے تو وہ تہذیب جانیں گے، تمدن جانیں گے، سماج میں ہر طریقے کے کمپٹیشن میں آگے جائیں گے۔ تو آپ کے بچے پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں خاص طور سے انیس موسیٰ صاحب کے لیے دعا کرنی ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری اور ساری رہے، اور یہ پوری ٹیم ہمارے ساتھ لگی رہے، اور اس میں کوشش یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ، جیسا کہ ابھی نجم الثاقب صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہو گئے ہیں، کچھ پرچیاں میرے پاس بھی ایسی آئی تھیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی اور مستحق ہو، یہ پرچی، یہ راشن اسے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، ادھر چلا جائے، تو آپ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اس قابل ہوں کہ کل آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں، یہاں آپ راشن کا ذریعہ بن رہے ہوں یا کسی اور مدد کا ذریعہ بن رہے ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ سب کے دن ایک سے ہمیشہ نہیں رہتے، کبھی کا دن بڑا، کبھی کی رات بڑی، اور یہ وقت ہے۔ وقت جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ابانی، انڈانی اور مودی کے لیے وقت جو ہے زیادہ دے دیا گیا ہو، وقت کے ہم غلام ہیں وقت کے، سب کے لیے وقت 24 گھنٹے ہی ہوتا ہے دن میں۔ اگر آپ لوگ وقت کی اہمیت جانیں، وقت کی قدر جانیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کامیابی کے لیے ایک بہت بڑا راستہ ہے، وہ ہے وقت کی اہمیت۔ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ نجم الثاقب صاحب ذمہ دار ہیں
या सिराज हाशमी जिम्मेदार है, इन्हें दिन में 24 घंटे की जगह अल्लाह ताला ने 26 घंटे दे रखे हों। वक्त हमारा गुलाम नहीं है, हम वक्त के गुलाम हैं। जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं, जो लोग वक्त की कदर करते हैं, वक्त उनकी कदर करता है। जो वक्त की अहमियत नहीं रखते उनकी कोई अहमियत नहीं है। दुनिया में बहुत से जानवर, इंसान, सब लोग दुनिया में पैदा हुए हैं, लेकिन एक इंसान को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वक्त की कदर करे, वक्त के साथ चले। जो लोग वक्त के साथ चलते हैं वक्त उनका साथ देता है। जो लोग वक्त की कदर नहीं समझते वो बहुत से लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हमने जैसे आपको 9 बजे बुलाया था, तो बहुत सी औरतें हमारी, बहुत सी बहनें हमारी 7 बजे आ गईं, 6:15 बजे आ गईं। तो यकीनन सी बात है कि उन्हें इस बात का एहसास था कि जल्दी जाएंगे, जल्दी आएंगे, अपना दिन कामयाब करेंगे। बहरहाल एक बार फिर मैं ऑर्फन नीड्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हाशमी कॉलेज को चुना और हाशमी कॉलेज के ताल्लुक़ से ये काम हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। और इसी ज़रिए से मेरे हाथ में ये माइक है और इन्होंने मुझे बोलने का इख्तियार दिया है कि मैं अपनी बात कह सकूं। जिन बहनों की राशन की पर्ची आई है वो राशन लीजिए, जिन बहनों की राशन की पर्ची नहीं आई है उनको मैंने पर्ची लिख के दी है। 2 बजे के बाद मुझसे मेरे ऑफिस में मिलने। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से भी कुछ आप लोगों को जिनको नहीं मिल रहा है राशन और वो इस उम्मीद से आई हैं, तो कुछ ना कुछ मैं उसमें अल्लाह मुझे हो सकता है ज़रिया बनाए। दुआ फरमाएं। जो लोग दुनिया से गुजर चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो लोग मौजूद हैं और अपनी बीमार हैं, कर्ज़दार हैं, मक़रूज़ हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसान रास्ते बनाए और हम लोगों को ईमान पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारा आखिर जो हो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे हो। और हम दुआ करते हैं कि जिन लोगों के शौहर चले गए हैं, भाई चले गए हैं, बहनें चली गई हैं, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र अपने नूर से मुनव्वर फरमा दे और करमट करमट उन्हें जन्नत अता फरमाए। एक बार जैसे खान साहब ने बताया कि आप खामोश रहकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। दुरूद शरीफ का सवाब जो लोग मुस्तहिक़ हैं उन्हें भी, जो लोग दुआ को नहीं कह सके उनको भी लिए फरमाइए। और सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि सेशन अब क्लोज़ होने जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला फिर आगे भी शुरू होगा। तो आप नाउम्मीद ना हो। आपके बच्चे बेटे अगर कोई और जगह भी कोर्स करना चाहते हैं और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे अगर अल्लाह ज़रिया बना सकता है, मैं हूँ, नजमुल साकिब साहब हैं और दीगर लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मदद पैसे से होती हो या कापी से या पेन से या पेंसिल से होती है। अगर आपने किसी को रास्ता दिखा दिया, ऐसा नहीं है कि मैं आप ही लोगों से मुखातिब हूँ, मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो लोग आपके टच में हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और वो कमज़ोर हैं। तो अगर आप उनकी मदद करेंगे तो वो भी एक सदका जारिया है। सदका ये नहीं है कि मैं जेब से पैसे निकाल के दे दूँ या साकिब साहब, नजमुल साकिब साहब पैसे दे दें, सदका नहीं है। आपको अगर अच्छा रास्ता बता दें, आपको अच्छी मंजिल बता दें या आपको कोई नेक मशवरा दे दें, वो भी सदका है। आप मुस्कुरा के बोल रहे हैं, नजमुल साकिब साहब हैं, यह भी इंसान है, सुबह से शाम तक जब यहाँ तक रहते हैं तो हर औरत कपड़े खींचती है, अपने सवाल लगती है, तो हम उसकी बात का बुराई भी नहीं मानते। लेकिन ये है कि अगर हम मुस्कुरा के मिल लें उससे, उसको इत्मीनान बख्श जवाब दे दें तो ये भी सदका है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहें कि साहब सदका तो वही कर सकते हैं जिनके पास पैसा है। सदका हर इंसान कर सकता है, हर आदमी कर सकता है सदका। सिर्फ मुस्कुरा के बोलना है, सलाम करना है, दुआ की दरख्वास्त करनी है और दरगुजर करना है और गलतियों को माफ़ करना है। कोई आदमी अगर गलती करता है तो हम लोग उसे इशू बना लेते हैं कि ये बहन ने तो हमारी कुर्सी छीन ली, ये तो हमारे साथ आगे आन के बैठ गई। नहीं, दरगुजर कीजिए, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। आपने अगर कोई गलती की है तो उसे अल्लाह से आप अपनी डायरेक्ट राब्ता कायम करें, तौबा करें। और किसी की शान में अगर गलती हुई है, किसी को अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है या तकलीफ़ हुई है तो उससे मैं दरख्वास्त करूँगा कि रमज़ान का महीना आ रहा, आज सब बैठ के सबको माफ़ कर दें। जो लोग घर पे नाराज़ हैं, जो बहनें किसी से नाराज़ हैं, कोई रिश्तेदार अगर नाराज़ हैं, सबको गले लगा लिए और कहिए सबको अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दिया। रमज़ान आ रहा है, नई ज़िंदगी शुरू कीजिए, नई ज़िंदगी शुरू कीजिए, नया आशियाने के साथ कीजिए, नई ख्वाहिशों के साथ कीजिए, नई दुआओं के साथ कीजिए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको सबको खुश और खुर्रम रखे और आप दुरूद शरीफ पढ़ के सबके लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।